시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국 정부가 북한의 최근 정찰위성과 탄도미사일의 잇단 발사에 대해 강력히 규탄하고 대남 오물풍선에 대해서도 도발로 규정하며 비판했습니다. 또 현재로선 인도태평양 지역이나 한반도에 핵무기를 배치할 계획이 없다는 점도 재확인했습니다. 첫 소식 조상진 기자가 보도합니다. 미국 국무부는 북한의 최근 정찰위성과 단거리 탄도미사일 발사에 대한 입장을 성명을 통해 밝혔습니다. 국무부는 매튜 밀러 대변인 명의로 30일 발표한 성명에서 미국은 다수의 유엔 안보리 결의에 직접적으로 위배되는 북한의 지난 27일과 29일 탄도미사일 기술을 이용한 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 한국과 일본에 대한 방위 공약은 철통 같다고 다시 강조했습니다. 베단트 파텔 국무부 부대변인도 이날 정례 브리핑에서 북한의 미사일 발사에 대한 규탄 입장을 밝히면서 대화로 복귀할 것을 다시 한번 촉구했습니다. We continue to call on the DPRK to refrain from provocative actions and return to diplomacy. We condemn the DPRK's May 29th ballistic missile launch, and these launches, like other ballistic missiles, are in violation of multiple UN Security Council resolutions. They pose a threat to regional and international peace and security, and undermine the global and security, the global non-proliferation regime. 파텔 부대변인은 이어 미국이 인도태평양 지역에 미사일을 배치할 경우 핵 억지력 측면에서 추가 조처에 나설 수 있다고 밝힌 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 발언에 대한 질문에 미국은 인태 지역이나 한반도에 핵무기를 전진 배치할 계획이 없다고 선을 그었습니다. Let me just say that the U.S. does not assess returning nuclear weapons to the Indo-Pacific as necessary at this time, and the U.S. has no plans to forward deploy nuclear weapons to the Korean Peninsula. But let's not forget that it is the Russian Federation that time and time again, dating back to the early days of its aggression into Ukraine, that it has recklessly participated in nuclear saber rattling, talking about the use and deployment of nuclear weapons, and going as so far as to withdraw from New START. 이어 북한이 최근 한국을 향해 오물이 담긴 풍선을 날려보낸 데 대해서는 모든 종류의 공중 물체에 대해 불안정하고 도발적인 것으로 간주한다면서 악의적이고 불안정한 이런 행동에 대해 한국, 일본과 계속 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 미국 국방부도 오물풍선과 탄도미사일 발사 등과 관련해 북한의 불법 행동 중단을 거듭 촉구했습니다. We continue to monitor what's happening in the peninsula. We're certainly aware of the DPRK's most recent ballistic missile launch, and we're working, as we always do, with our partners like the Republic of Korea and Japan and others in the region. We continue to condemn these actions. They are destabilizing. We've called on the DPRK to stop these actions. 이런 가운데 취임 후 아시아 순방 중인 세뮤얼 파파로 신임 미국 인도태평양 사령관은 전날 일본에 이어 30일 한국을 방문하고 윤석열 대통령을 예방했습니다. 한국 대통령실에 따르면 윤 대통령은 이 자리에서 북한의 불법적인 핵과 미사일 개발 및 도발 위협 속에서 굳건한 연합 대비 태세를 유지하고 한미 일체형 확장 억제 구축에 기여해 줄 것을 당부했습니다. 이에 대해 파파로 사령관은 굳건한 연합 방위 태세를 유지하기 위해 한국 측과 더욱 긴밀히 공조해 나가겠다고 강조했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다. 러시아가 우크라이나를 공격하며 사용한 탄도미사일이 북한산이라는 사실을 보여주는 미국 정보기관의 보고서가 공개됐습니다. 과거 북한에서 포착된 탄도미사일과 우크라이나에서 수거된 미사일 잔해 사이에 많은 유사점이 확인됐는데 양국 관계가 더욱 깊어지고 있다는 지적입니다. 이조은 기자가 보도합니다. 미국 국방정보국 DIA가 기밀 해제한 보고서입니다. 러시아가 우크라이나 전쟁에서 북한산 탄도미사일을 사용한 사실을 공식 확인한다는 내용이 담겼습니다. 특히 29일 공개된 이 보고서는 과거 김정은 국무위원장의 시찰 당시 포착된 북한 미사일 사진과 지난 1월 2일 우크라이나 하루키우 지역에서 발견된 단거리 탄도미사일 SRBM 잔해 사진을 비교하는 방식으로 두 미사일 사이의 유사점을 설명했습니다.
유사점은 전방과 후방 엔진 부분, 그리고 배선관과 미사일 연결부 등에서 나타났습니다. 특히 전방 엔진 부분의 경우 두 미사일 모두 바깥축을 따라 8개의 접합 부위가 있으며 가운데 부분엔 20개의 구멍이 뚫린 원 형태의 점화 장치가 달려 있습니다. 또 김정은 위원장의 시찰 당시 포착된 미사일은 후방 엔진 부분이 나팔 모양의 원통형 물체가 미사일 바깥으로 돌출된 형태를 하고 있는데 이 역시 우크라이나에 떨어진 미사일 뒷면과 닮았습니다. 그 밖에 미사일의 몸통을 따라 이어진 배선관과 미사일을 들어올리거나 움직일 때 사용되는 고정장치 연결부가 동일한 위치에 같은 비율로 자리하고 있는 사실이 두 사진을 통해 확인됐습니다. 보고서는 이들 미사일에서 발견된 유사점은 우크라이나에서 발견된 미사일 잔해가 북한 탄도미사일의 것일 가능성이 거의 확실하며 더 진화되고 강화된 북러 관계를 조명한다고 밝혔습니다. 앞서 미국 정부는 러시아의 북한산 탄도미사일 사용 문제를 여러 차례 지적했습니다. On the 30th of December 2023, Russian forces launched at least one of these North Korean ballistic missiles into Ukraine. This missile appears to have landed in an open field in the Zaporizhia region. And on January 2nd, Russia launched multiple North Korean ballistic missiles into Ukraine, including as part of its overnight aerial attack. We're still assessing the impacts of these additional missiles. Since late December 2023, Russian forces have fired more than 40 North Korean ballistic missiles procured from the DPRK in violation of Security Council resolutions against Ukraine. It has done so on at least 10 occasions. 북한과 러시아의 구체적인 무기 거래 정황이 계속 나오고 있지만 두 나라는 관련 사실을 부인하고 있습니다. 김남혁 유엔 주재 북한 대표부 3등 서기관은 지난 2월 유엔 총회 회의에서 북러 무기 거래설은 북한에 대한 음해라고 주장하면서 불법적인 대북 제재 결의안을 발동해 국제 무대에서 북한의 이미지를 훼손하려는 적대 세력을 강력히 규탄한다고 강변했습니다. VOA 뉴스 이주원입니다. 스위스 제네바 유엔 본부에서 속개된 군축회의에서 미국과 북한이 지난 27일 북한의 이른바 정찰위성 발사 시도를 놓고 공방을 벌였고 한국과 북한은 북한의 오물풍선 살포를 두고 충돌했습니다. 브루스 터너 미국 군축대사는 30일 군축회의에서 북한의 탄도미사일 기술을 이용한 우주 발사 시도는 다수의 유엔 안보리 결의를 직접 위반하는 것이라면서 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 또 안보리는 북한의 무모하고 불안정한 행동에 대해 반드시 대응해야 한다면서 이것이 바로 미국이 우리의 파트너들과 31일 오전 안보리 공식 회의 개최를 촉구한 이유라고 밝히고 북한은 결의 위반에 대해 책임을 져야 한다고 강조했습니다. 이에 대해 주영철 제네바 주재 북한 대표부 참사관은 정찰위성 발사는 국방력 강화 목적이며 미국과 그 동맹국들의 군사적 위협에 대한 합리적이고 합법적인 대응인 한편 주권과 영토 보전을 수호하기 위한 주권국가의 보편적 권리 행사라고 주장했습니다. 한편 제네바 주재 한국 대표부의 김일훈 참사관은 북한이 오물풍선을 살포한 데 대해 표현의 자유 행사라는 터무니없는 주장을 펼치고 있다고 비판하자 북한의 주영철 참사관은 풍선이 날아가는 방향에 따라 표현의 자유와 국제법이 정의되는 것인지 묻고 싶다며 한국이 전단 살포 등 비열한 심리전을 벌이고 있다고 주장했습니다. 미국 공화당의 유력 상원의원이 한반도 전술핵 재배치 등을 주장한 데 대해 미국 국방부는 현재의 군 태세에 만족한다며 부정적인 입장을 밝혔습니다. 미국 국방부 대변인은 30일 공화당의 로저 위커 상원의원이 한반도 전술핵 재배치 및 인도태평양 영내 핵공유 협정을 제안한 데 대한 VOA의 논평 요청에 미국은 특정 장소나 시간에 미국 핵무기의 존재를 확인하지도 부인하지도 않는 태세를 유지하고 있다면서 우리는 현재 태세에 자신 있다고 밝혔습니다. 또 2022년 핵태세 검토에서 설명한 바와 같이 미국은 영내 분쟁에서 발생하는 핵 또는 비핵 전략 공격과 관련된 적의 핵 사용을 억제하고 필요한 경우 이에 대응하기 위한 중요한 영내 핵 역량을 유지하고 있다고 설명했습니다.
앞서 상원 군사위 공화당 간사인 위커 의원은 29일 대규모 방위 투자 계획을 발표하고 인도태평양 안보와 관련해 미국은 한반도 억지력을 강화하기 위해 역내 새로운 핵공유 협정과 미국 전술핵의 한반도 재배치를 고려해야 한다고 제안했습니다. 미국 정부가 NFT 대체 불가 토큰을 겨냥한 북한의 사이버 범죄 가능성을 지적했습니다. 또 북한은 지난 2022년 가상자산을 훔쳐 7억 2천만 달러 이상을 벌어들였다고 밝혔습니다. 함재하 기자가 보도합니다. 미국 재무부가 공개한 대체 불가 토큰 NFT의 불법 금융 위험 평가 보고서입니다. 보고서는 미국과 유엔의 강력한 제재로 압박을 받고 있는 북한이 불법 대량 살상 무기 WMD와 탄도미사일 프로그램을 위한 수익 창출을 위해 가상자산 사업자와 기타 금융기관 등을 상대로 한 사이버 절도 등 불법 활동에 의존하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 2022년 북한의 사이버 행위자들은 가상자산업계와 기업을 대상으로 한 절도를 통해 7억 2천만 달러 이상을 벌어들였고 이는 북한이 사이버 범죄를 통해 벌어들인 수입의 대부분을 차지한다고 지적했습니다. 이어 미국의 한 사이버 보안업체는 2022년에 북한 사이버 범죄자들의 소행으로 추정되는 NFT 탈취 사실을 별도로 확인했다면서 다만 북한의 전체 사이버 범죄 수익에서 NFT가 차지하는 비중은 매우 적다고 평가했습니다. NFT는 블록체인에 저장된 데이터 단위를 일컫는 것으로 암호화 토큰처럼 작동하지만 비트코인과 같은 일반 암호화폐와는 달리 상호 교환이 불가능하며 디지털 자산을 상업화하고 가치화하는 데 주로 사용됩니다. 앞서 다국적 블록체인 분석업체인 엘립틱은 2022년 보고서를 통해 NFT를 활용한 북한의 돈 세탁 증가 추세를 지적했습니다. 특히 당시를 기준으로 한 달 만에 4,600개 이상의 NFT가 도난당했다며 이는 2017년 엘립틱이 자체 데이터 추적을 시작한 이후 역대 최대 규모라고 밝혔습니다. 그러면서 NFT를 사용하는 플랫폼은 국제사회의 제재를 받고 있는 단체와 국가가 후원하는 해킹 조직으로부터 점점 더 많은 공격에 직면해 있다고 지적하면서 북한 라자루스의 위협을 예로 들었습니다. 재무부도 이번 보고서에서 북한의 사이버 행위자들이 NFT와 관련된 것으로 보이도록 설계한 가짜 웹사이트 500개를 이용해 NFT를 탈취해왔다고 지적했습니다. 이어 북한이 가짜 웹사이트를 이용해 1,000개가 넘는 NFT를 훔치고 이를 35만 달러 상당의 가상화폐 이더로 변환한 사건을 주요 사례로 소개했습니다. 또 북한이 수천 명에 달하는 정보기술, IT 인력을 해외에 파견해 디지털 자산과 관련된 업계에 종사하도록 한 사실을 언급하고 북한이 NFT를 악용할 수 있는 전문성과 접근성을 갖추고 있다는 점에도 주목했습니다. BOA 뉴스 함재하입니다. 북한이 다량의 오물풍선을 한국으로 보낸 데 대해 탈북민들은 유치하고 치졸하다며 부끄럽다는 반응을 나타냈습니다. 지난 2019년 종교자유 행사로 백악관을 방문해 도널드 트럼프 당시 대통령을 면담했던 탈북민 주일용 씨는 30일 VOA와의 통화에서 반동사상 문화 배격법과 평화 문화어 보호법 등 이른바 3대 악법으로 주민들의 표현의 자유를 어느 때보다 강하게 탄압하는 김정은 정권이 말하는 자유가 오물투척의 자유란 것이 한심스럽다고 지적했습니다. 또 영어 등 8개 국어로 출간된 회고록 11살의 유서의 저자 김은주 탈북민 글로벌 교육센터 간사는 한국의 민간 단체들은 북한 주민들에게 정보와 식량, 달러 등 유익한 것을 보냈지만 북한 정권은 오히려 유해한 것을 한국에 보냈다며 이것이 남북한의 판이한 수준을 보여주는 가치 체계라고 밝혔습니다. 북한 노동당 39호실 산하 선박무역회사 부대표 출신인 이현승 글로벌 피스 재단 연구원은 오물풍선을 인민의 표현의 자유라고 주장한 북한 김여정 노동당 부부장의 비아냥투의 발언을 기회로 삼아 북한 주민들에게 대대적인 정보를 보내 주민 스스로 상황을 판단하도록 도와야 한다고 말했습니다. 유엔 제재 명단에 오른 북한 굴재 운반선이 중국 영해에서 포착됐다는 VOA 보도와 관련해 중국 정부는 원칙적으로 항상 북한에 대한 안보리 결의를 완전하고 엄격하게 이행하고 국제적 의무를 준수해왔다고 밝혔습니다. 미국 주재 중국 대사관의 루펑유 대변인은 29일 VOA의 관련 문의에 자세한 내용은 알지 못한다면서 이같이 말했습니다.
앞서 BOA는 선박의 위치 정보를 보여주는 마린 트래픽의 자료를 토대로 유엔 제재 선박 동산 2호가 현지 시각 29일 오후 9시경 중국 래닝강 인근 해역에서 위치 신호를 발신했다고 보도했습니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 금수품 운송에 연루된 동산 2호 등 4척의 북한 선박을 제재해 동산 2호는 사실상 다른 나라로의 운항이 금지돼 있지만 이날은 중국 영해에서 발견된 것입니다. 국제사기구 IMO의 선박 등록 자료에 따르면 동산 2호는 중량 톤수 4,110톤급 골재 운반선이며 이번 운항에서 골재를 운반했을 가능성이 제기되며 현재 유엔 안보리는 골재를 포함한 북한의 광물 수출을 전면 금지하고 있습니다. 국제뉴스입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 우크라이나가 미국산 무기로 러시아 영토를 공격하지 못하도록 했던 미국의 정책이 바뀔 가능성을 시사했습니다. 블링컨 장관은 29일 우크라이나 인접국 몰도바를 방문해 마이야 산두 대통령과 면담한 뒤 기자회견에서 지난 2년여 동안 전장 상황과 장소, 러시아가 사용하는 수단이 바뀌면서 우크라이나와 미국 등 동맹국들은 이에 적응했고 조정을 해왔다고 말하고 그것이 바로 우리가 앞으로 할 일이라고 강조했습니다. 존 커비 백악관 국가안보소통보좌관도 언론 브리핑에서 우크라이나에 대한 미국의 지원은 전장 상황에 따라 변해왔으며 앞으로도 그럴 것이라고 밝히고 다만 현재 우리의 정책에 변화는 없다고 말했습니다. 우크라이나는 이미 수개월째 관련 제한을 풀거나 완화해달라며 목소리를 높이고 있습니다. 앞서 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 나토 사무총장은 서방국들이 우크라이나의 러시아 영토 내 러시아군에 대한 공격을 허용해야 한다고 주장했습니다. 이에 대해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나의 서방 동맹국들이 러시아 본토 타격을 위해 서방이 공급한 무기를 사용할 수 있도록 허용할 경우 국제적 분쟁이 발생할 것이라고 경고했습니다. 이스라엘군이 가자지구 남단 14km 길이의 필라델피 회랑에 대한 작전상 통제권을 확보했다고 밝혔습니다. 데니얼 하갈이 이스라엘 군 대변인은 29일 언론 브리핑에서 이같이 밝히면서 필라델피 회랑은 하마스가 가자지구로 무기를 밀반입하기 위해 정기적으로 사용하는 경로로 하마스의 산소 공급선 역할을 해왔다고 말했습니다. 이스라엘군의 지상작전이 계속되고 있는 라파 지역의 필라델피 회랑은 이집트와의 접경 지역으로 이스라엘이 직접 통제하지 않는 가자지구 내 유일한 육상 국경이라고 로이터 통신이 보도했습니다. 한편 이스라엘군은 이날 소셜미디어 X를 통해 라파 동부 지역에서 1.5km에 달하는 하마스 지하 경로를 발견해 파괴했다고 주장했습니다. 홍콩 법원이 홍콩의 민주화를 요구해온 활동가 14명에 대해 유죄를 선고했습니다. 홍콩 고등법원 재판부는 30일 판결에서 전 입법회 의원 렁커콩, 람척팅, 레이먼드 찬과 언론인 출신 선거운동가 기네스호 등 14명에 대해 홍콩 국가보안법을 적용해 유죄를 선고했다고 영국 BBC 방송이 보도했습니다. 보도에 따르면 재판부는 이들에게 지난 2020년 비공식 경선을 통해 출마 후보를 선정하는 등 홍콩 정부를 전복하려 한 혐의를 적용했으며 유죄 판결을 받은 14명은 2020년 같은 혐의로 기소된 47명 중 일부입니다. 또 이날 재판에서 2명은 무죄를 선고받았고 유죄 판결에 따른 형량 선고는 추후 이뤄지며 관련 형량은 최소 3년에서 최고 종신형입니다. 중국이 오는 7월부터 항공, 우주 관련 물품 등을 수출 통제 대상에 추가하기로 했습니다. 중국 상무부와 해관총소는 30일 이 같은 내용을 담은 수출 통제 공고를 발표했으며 이 조치는 7월 1일부터 시행됩니다. 로이터 보도에 따르면 중국 당국은 항공기와 우주선 부품, 항공기 엔진, 티타늄, 알루미늄 관련 장비를 수출 통제 목록에 포함시켰으며 항공기와 우주선 엔진 개발에 사용되는 소프트웨어, 방탄복 등에 쓰이는 초고분자 폴리에틸렌 섬유도 수출 통제 대상에 올렸습니다. 중국 당국은 이들 품목이 민수용과 군용 모두 사용될 수 있는 이중용도 물품으로 수출업체가 신청서를 내면 국가안보 관련성 등을 판단한 뒤 승인할 것이라고 밝혔습니다. 중국의 이 같은 조치는 미국을 겨냥한 조치로 앞서 중국은 지난 20일 타이완에 대한 무기 판매를 이유로 미국의 항공사 보잉의 방위산업 부문을 제재했습니다. 지금까지 국제뉴스였습니다. 이상으로 BOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.